मां पुत्रा ने। एक वो मां ਜਿਹੜੀ ਕਿ सिख मजहब के नाल तलक रखती सी, ਉਹਨੇ एक मुसलमान के सिर ते पंजाब की पग बन्नी, ते एक वो पुत्र ਜਿਹੜਾ कि मुसलमान सी, ਉਹਨੇ उस मां के दुध की कि पंजाबी दे विच इस मौजू ते आज की शख्सियत के बारे असी बहुत घट सुनिया या पढ़िया। यस, मेरा सोया सिंह जिहड़ा मेरा पुत्र है, इवें निजाम लोहार भी मेरा अपना पुत्र है, मुंह बोला पुत्र बना रहा। बाबा कमाल चिश्ती इस टिब्बे ते सोया सिंह दी मां जिहड़ी है ना, वो रोंदी हुई मां जिहड़ी है ना, वो जख्मां दी ताब ना लांदा होया और उस गैरत की वजह जिहड़ा ना कि वो दुनिया तो चली गई है, तो उन्हें उस वक्त ही आपके दिल के दिमाग के नाल ना फैसला किया। फैसला बहुत गहरा सी, उन्हें बदला लाने की ठान ली सी। तुहानूं तो पता उस वक्त अंग्रेज साम्राज ने ते जागीरदारां ने आवाम ते जिहड़ा जुल्म कीता हुंदा, वो सोच लैके ही वो दुनिया तो जिहड़ा ना अलग थलग रहिंदा ते वेंदा रहिंदा कि इतिहास इस जगह ते मैं खड़ा होया वां और मेरी पिछली साइड ते टिब्बा बाबा कमाल चिश्ती सरकार दे विच ताड़ी 25-30 साल हो गए। ते इत्थे एक पहले मेरा ख्याल मैं जो पहले आया सी, एक बोर्ड लगा हुंदा सी ना, हाँ, ते कदी कोई गवर्नमेंट दा बंदा नहीं आया जिहड़ा ना कि भी आया होवे। इस हवाले दे नाल एक गल मैं तुहानूं दस देवां कि इन्हां दे जिहड़ा इनाम सी वो 10,000 रुपया ते ना 4 मरबे पैली सी। ते अंग्रेज ने कहंदे ने कि शीन शेरां दा काम सी शिकार करना, उत्ते कुत्तियां दे बच्चे चान लग पे। बादशाहां दा काम सी अदल करना, वो तो मुंह मंग के वड्डियां खान लग पे। ते साहूकारां दा काम सी उधार देना, वो तो झूठे इस्टाम लखान लग पे। मोहम्मद बूटिया दुनिया गर्ग चली, पैन आके दगा कमान लग पे। जी सज्जनों, अज दा ट्रैवल व्लॉग दा जिहड़ा तुहाडे तक असीं व्लॉग लैके आए हैं, वो कहानी है दो बज़मां दी, दो दोस्तां दी, दो औरतां दी। एक साडे पंजाब दी जिहड़ी सकाफत सी, कल्चर सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਬ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਕਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਟੀਲਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ बाबा कमाल चिश्ती टिब्बा जिहड़ा ना पंजाबी च कहा जाता। मैं उस जगह ते खड़ा वां, इहदे नाल एक बहुत वड्डा इंसान जिहड़ा जिन्हें कि पंजाब छड्डो दी तहरीक चलाई, उनका बहुत वड्डा नाम इस टिब्बे दे नाल जुड़िया होया। जी तुसीं बिल्कुल सही पहचानिया, मैं इस वक्त कसूर जिहड़ा कि दरिया वगदा हुंदा सी ब्यास, इस जगह ते मैं खड़ा होया वां और मेरी पिछली साइड ते टिब्बा बाबा कमाल चिश्ती सरकार दा टिब्बा वा। इस टिब्बे दे नाल बहुत एक वड्डी दास्तान जुड़ी है, तुहानूं इस स्टोरी दे नाल जोड़ने आ ते किवें वो गल होई तुहाडे नाल रूबरू करवावांगे। अज दा व्लॉग हैगा निजाम लोहार या निजाम डाकू। ये फैसला असीं ही करना और इस व्लॉग दे विच ही तुहाडे सामने सारियां चीज़ां ही रखांगे कि किस तरह कुछ लोग उन्होंने निजाम डाकू के नाम तो जानते हैं और कुछ लोग उन्होंने निजाम जिहड़ा लोहार दे नाम तो जानते ने। एक पंजाबी साडे कल्चर का बहुत वड्डा मसीहा। ये गल भाई मेरे नाल इस वक्त भाई बिशारत कसूरी साहब ने, कसूर तो उन्हां दा तलक है। ते भाई बिशारत गल इंज शुरू होती है कि साडे बार्डरों पार ना एक नाल दा एक पिंड हैगा वा, तरन तारा उस पिंड दा नाम है। उस दे विच एक लोहारां दा बच्चा जन्म लैंदा जिंदा नाम निजाम दीन लोहार सी। ते ਉਹ ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਸੋਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਲੱਗ ਥਲਗ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਵੇਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਾਹਦ ਹਾਲੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਾਂ ਦੇ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਤਹਿਰੀਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡੋ ਦਾ ਬਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਏ 12-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਚਾਕੂ ਜਾਂ ਛੁਰੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦੇ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਬਹਰਾਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਵਾਰ ਆਪਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੱਲ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਖਬਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਾਹੌਰ ਉਸ ਵਕਤ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨ ਭੈਣ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਪਾਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਗੈਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਗੈਰਤ ਤੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਆਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਦਫੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਠੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲਈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਕੋਲ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਮ ਮਿਸਾਲ ਕੀਤਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਵਾਰ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ 1835 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਉਹ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਤਲ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਬਦਲਾ ਸੀ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਗੈਰਤ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਦੇ ਬਦਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਇੱਕ ਦਾਸਤਾਨ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੁਜਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ। ਇਸ ਟਿੱਬੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਵਲੌਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅਰਸ਼ਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਆਏ ਨੇ, ਕਸੂਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਅਰਸ਼ਦ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ। ਜੀ ਜਵਾਨ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਰੀਕ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀਨ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹਾਰ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਟਿੱਬਾ ਬਾਬਾ ਕਮਾਲ ਚਿਸ਼ਤੀ, ਇਸ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਸੁਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਵਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਔਰ ਕਿਉਂ ਧਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ? ਜੀਤਾ ਕੌਰ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸੁਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਛਡਾ ਕੇ ਬਾਇਜ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਗ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਹ ਪੱਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਗ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਸੁਜਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਵਾਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਬੋਲਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ।